जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक क्या है? प्रकाशन वर्ष। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक, प्रकाशन वर्ष। प्लीज चार्ट बॉक्स। प्रथम नाटक वेरी ఈజీ, सज्जन। ఇయర్ వచ్చేసి 1910 पीश। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910। नेक्स्ट प्रसाद जी की लघु नाट्य कृतियां क्या क्या है? प्रसाद जी की लघु नाट्य प्रसाद जी की लघु नाट्य कृतियां क्या क्या है? प्रसाद जी की लघु नाट्य कृतियां। फर्स्ट वन सज्जन। నెక్స్ట్ దాని తర్వాత కళ్యాణి పరిణయ్, కళ్యాణి పరిణయ్। నెక్స్ట్ లాస్ట్ కరుణాలయ్, లాస్ట్ వన్ కరుణాలయ్। సజ్జన్, కళ్యాణి పరిణయ్, कल्याणी परिणय और करुणालय। प्रसाद जी की लघुनाट्य कृतियां। प्रसाद जी की लघुनाट्य कृतियां। స్లైడ్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్లైడ్స్లో ఓవరాల్గా అన్ని కంటెంట్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఒక విత్ ఇన్ 2 minutes మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాము. అందరూ అమ్మాయ కంటెంట్ కొంచెం డీప్గా ఉందని చెప్పేసి అలాగ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోవడం, మళ్ళీ క్లాస్ తర్వాత రాసుకోవడం. సో ఇక్కడ లైవ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి కొద్దిగా 1 or ఫ్యూ సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇవ్వడం వల్ల దాని గురించి ఆలోచించి ఆన్సర్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ మెథడ్ విల్ బి మ్యాక్సిమం వర్కింగ్ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇందులోనే సజ్జన, కళ్యాణి పరిణయ్ అండ్ కరుణాలయ్, వీటిలో ఒకటి హిందీకా ప్రథమ గీతి నాట్య హై, అది ఏమిటి అంటే పైన ఉన్నాయి కదండి, సజ్జన, నెక్స్ట్ తర్వాత కళ్యాణి పరిణయ్, కరుణాలయ్, వీటిలో हिंदी का प्रथम गीत नाट्य क्या है? हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य क्या है? सॉरी, करुणालय। ओके రైట్, వెరీ గుడ్, కరుణాలయ్. కొన్ని వాటికి ఆన్సర్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయి. వెరీ గుడ్. नेक्स्ट कामयानी का पूर्व राग कहा है? कौन सी रचना को कहा है? यस, कामयानी का पूर्व राग किसे कहा है? कामयानी का पूर्व राग कौन सी रचना और रचनाकार कौन है? सही उत्तर तो रमेश चंद्र शाह के सॉरी रमेश चंद्र शाह ने कामना रचना को कामयानी का पूर्वराग कहा है। रमेश चंद्र शाह ने रमेश चंद्र शाह ने कामना को कामयानी का पूर्वराग कहा है। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद गारू जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचना को
प्रथम ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूपक, प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है? कौन सी रचना को कहा है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद कौन सी रचना को ऐतिहासिक रूपक कहा है? जयशंकर प्रसाद का ने कौन सी रचना को, ఏ రచనను जयशंकर प्रसाद ने राजश्री को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है? यस। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की, नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना क्या है? सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना, सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना क्या है? वेरी सिंपल आंसर, स्कंद, स्कंद गुप्त। नेक्स्ट, प्रसाद, नेक्स्ट प्रसाद जी, प्रसाद जी की अंतिम, प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति क्या है? प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति क्या है? प्रसाद जी के अंतिम नाट्य कृति क्या है? प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति क्या है? ध्रुव, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी है। सेठ गोविंद दास की रचनाएं, इंదులో ఒక रचना हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण किया गया है, वह रचना क्या है? फिर చూడండి, सेठ गोविंद, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास की कृत है, वह कृत में ఆ రచనలో హిందూ, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण। सेठ गोविंद दास कृत वह रचना क्या है? सेठ गोविंद दास कृत ఏంటది?
Yes, very good. Sher Shah is the correct answer. शेर शाह, शेर शाह हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण। నెక్స్ట్ సేట్ గోవిందదాస్ గారి రచనలోని గాంధీవాద్ और సామ్యవాద్ में శ్రేష్ఠతర్ కౌన్ హై అనేటటువంటి క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తూ ఏంటి గాంధీవాద్ और సామ్యవాద్ में శ్రేష్ఠతర్ కౌన్ హై అనేటటువంటి క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తూ రాసినటువంటి రచన ఏమిటి? సేట్ గోవిందదాస్ గారిదే అండి. సేట్ గోవిందదాస్ గారిది సేట్ गोविंद दास कृत, सेठ गोविंद दास की कृत है, लेकिन इसमें गांधीवाद और साम्यवाद में श्रेष्ठतर कौन है? ఈ క్వశ్చన్ రైస్ చేస్తూ రచించిన రచన సేట్ గోవిందదాస్ కి కృత్. సేట్ గోవిందదాస్ కృత్ ये रचना గాంధీవాద్ और సామ్యవాద్ में శ్రేష్ఠతర్ కౌన్ है ఈ క్వశ్చన్ రైస్ చేసినటువంటి రచన. సరైన ఆన్సర్. నాకు తెలిసి మీరు ఎక్కువ మంది ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా ఇవ్వలేకపోతే నేను రాసేస్తున్నాను. గ్రహణ్ ఔర్ త్యాగ్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియో చూసేసి మీరు నోట్స్ రాసేసుకోండి. పీడిఎఫ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పీడిఎఫ్ చూస్తున్నాం సార్, చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని జూమ్ చేసి చూస్తున్న సమయంలో హెడేక్ వస్తున్నాయి అంటున్నారు. సో వీడియోని మీరు స్మార్ట్ టీవీకైనా కనెక్ట్ చేసుకోండి, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, దాన్ని చూసేసి నోట్స్ రాసేసుకోండి. హెడేక్ ఉండదు, మొబైల్ దగ్గరకు ఉండదు, సో నో ప్రాబ్లం. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ సేట్ గోవిందదాస్ పాకిస్తాన్ నాటక్లో ఏ విషయాన్ని ఎక్కువగా చెప్పాడు? సేట్ గోవిందదాస్ గారి రచనేనండి. సేట్ గోవింద్ దాస్ గారి రచన, ఓకేనా? पाकिस्तान पाकिस्तान नाटक में, पाकिस्तान नाटक में कौन से विषय భావనాओं को చిత్రణ किया गया है? దేని గురించి? మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే పాకిస్తాన్ అని ఉంది. ఈ నాటకలో విభాజన్, ఇస్ నాటక్ में విభాజన్ के उपरांत అంటే విభజన తర్వాత ఉపరాంత్ दोनों అంటే రెండు దేశాలలో दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और అవిశ్వాస్ కి భావనాओं का చిత్ర. అంటే ఏంటంటే ఈ దేశం నుండి ఆ దేశానికి వెళ్ళాలా వద్దా, అలానే ఆ దేశంలో ఉంటే మరో ఈ దేశానికి వెళ్ళిపోవాలా లేదా, కొంచెం మిగిలిపోయి ఉంటారు కదా మన దేశంలో కొంతమంది, వాళ్ళ దేశంలో కొంతమంది. సో వారి యొక్క సిచ్యువేషన్స్కి సంబంధించి ఇచ్చాడనమాట. उपरांत दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और अविश्वास की भावना, अविश्वास भावनाओं की चित्रण। सेठ गोविंददास ने पाकिस्तान नाटक में विभाजन के उपरांत दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और अविश्वास की भावनाओं का
चित्रण इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। ओके, गरीबी अमीरी नामक नाटक की रचनाकार कौन है? गरी गरीबी अमीरी नाटक रचनाकार कौन है? गरीबी अमीरी नाटक गरीबी अमीरी नाटक रचनाकार कौन है? ఈయన సేట్ గోవిందదాస్ గారు రాశారండి. గరీబీ అమీర్ రచనాకర్. ఈయన వచ్చేసి సేట్ గోవింద్ దాస్ గారు రాశారు. అయితే ఈయన దేని గురించి అంటే ఆఫ్రికాలో ఏమైతే చూశాడో వాటికి సంబంధించి భారతదేశంలో చూసినవి, వాటన్నిటికీ విన్నవి, వీటన్నిటికి తగ్గట్టుగా ఒక స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని కలిపేసి రాశారనమాట సేట్ గోవిందదాస్ గారు. గరీబీ అమీరీ ఆఫ్రికాలో తను ఏవైతే చూశారో, అలానే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ విన్నవి వీటన్నిటిని కలిపేసుకుంటూ చెప్పిన రచన అనమాట అది. నెక్స్ట్, స్వప్న భంగ్ की रचनाकार कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न स्वप्न भंग स्वप्न स्वप्न भंग रचनाकार स्वप्न भंग के रचनाकार कौन है? सही उत्तर तो हरि कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण प्रेम प्रेमी హరే కృష్ణ ప్రేమి స్వప్నభంగ్. ఇందులో ఏం చెప్పాడంటే షాజహాన్ पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण. इंదులో ఏంటి? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण हुआ है शाहजहां पुत्र के द्वारा. ओके ना. नेक्स्ट, హరికృష్ణ ప్రేమి యొక్క మరి యొక్క రెండు రచనలు ఏంటి? ఛాయ, మరొకటి ఏంటంటే బంధన్. ఓకేనా. ఛాయ వచ్చేసి నారీకే ఆత్మ సమ్మాన్కి భావన. ఛాయ వచ్చేసి నారీకే ఆత్మ సమ్మాన్ నారీకే ఆత్మ సమ్మాన్ की भावना. नेक्स्ट बंधन लो वेश्याओं के प्रति सहानुभूति परक दृष्टिकोण. वेश्याओं के प्रति सहानुभूति परक दृष्टि कोण अपनाए. వేశ్యాओं के प्रति सहानुभूति परक दृष्टिकोण बंधन. ఛాయా వచ్చేసి नारी के आत्म सम्मान की भावना. నెక్స్ట్ స్వప్న భంగ్ ఏంటి? शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदी मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का
చిత్రన్ హువా హై. అది వేరియేషన్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఛాయాబంధన్. ఇప్పుడు ఛాయాబంధన్ తర్వాత మరొక రచన ఏంటి? ఛాయాబంధన్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు రక్షాబంధన్ చూద్దాం. రక్షాబంధన్. ఛాయాబంధన్ తర్వాత రక్షాబంధన్. ఈ రక్షాబంధన్లో ఏంటి? मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा उनकी धर्म बहन कर्मावती की रक्षा का प्रसंग. रक्षाबंधन लो मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा उनकी धर्म बहन कर्मावती की रक्षा का प्रसंग. रक्षाबंधन लो मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा उनकी धर्म बहन कर्मावती की रक्षा का प्रसंग है इसमें. नेक्स्ट तरवात मुक्ति दूत रचनाकार कौन है? मुक्ति दूत रचनाकार. मुक्ति दूत के रचनाकार कौन है? తెలుసా? मैक्सिमम మీరు చదివేసి ఉంటారు కదండి. ముక్తి దూత్ రచనాకార్ కౌన్ హై? मुक्ति दूत रचनाकार. मुक्ति दूत रचनाकार उदय शंकर भट्ट. सही उत्तर उदय शंकर भट्ट. ఈవెన్ మీరు ఇదే టాపిక్ని ఎప్పుడైనా మరలా మన యూట్యూబ్లో చూసుకోవాలనుకుంటున్న సమయంలో మీకు ఈజీగా క్వశ్చన్స్ అడగడము, తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తుంటాను కదండి. సో రిపీటెడ్గా మీరు చూడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు కన్ఫామ్గా మంచిగా రివైజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ముక్తి దూత్ उदय शंकर भट्ट की रचना है. अंगूर की बेटी रचनाकार कौन है? अंगूर की बेटी, सॉरी स्मॉल लेटर, अंगूर की बेटी. अंगूर की बेटी यह तो एक सामाजिक नाटक है, लेकिन इस कृत का रचनाकार कौन है? अंगूर की बेटी एक सामाजिक नाटक है, इस नाटक के रचनाकार कौन है? अंगूर की बेटी. यस, చూస్తున్నా అండి చాట్ బాక్స్. ఎవరైనా ఆన్సర్ ఇవ్వండి. सही उत्तर गोविंद वल्लभ पंत. गोविंद वल्लभ पंत. गोविंद वल्लभ पंत. సారీ, వా వచ్చేసిందా? వా. గోవింద వల్లభ పంత్ సెకండ్ బార్ రావాలి కదా. గోవింద వల్లభ పంత్.
నెక్స్ట్ ఆనరేరీ మెజిస్ట్రేట్. నెక్స్ట్ రచన ఆనరేరీ मैजिस्ट्रेट. ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट किसकी रचना है? ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट किसकी रचना है? रचनाकार तो सुदर्शन है. रचनाकार सुदर्शन. रचनाकार तो सुदर्शन है, लेकिन इसमें किंचित मात्रा अश्लीलता तथा अस्वाभाविकता का समावेश नहीं होने को पाया है. यह ओके. సో ఇందులో ఏంటంటే కించిత్ మాత్ अश्लीलता तथा अस्वाभाविकता अस्वाभाविकता का समावेश नहीं होने पाया. सन्यासी 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 रचनाकार कौन है? सन्यासी रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र. सन्यासी रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्र. నెక్స్ట్ సేమ్ లక్ష్మీ నారాయణ గురించి మాట్లాడదాం. లక్ష్మీ नारायण लक्ष्मी नारायण मिश्र. लक्ष्मी नारायण मिश्र एक रचना. इस रचना नाटक में అంటే నాటక శైలినే కదండి ఇప్పుడంతా మనం డిస్కస్ చేస్తుంది. नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया है. నేను స్లోగా టైప్ చేయడం వల్ల మీకు క్వశ్చన్ని మీరు కూడా చదువుతున్నటువంటి ఒక ఫీల్ అనేది వస్తుంది. लक्ष्मी नारायण मिश्र के कृत्य इस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया है. లక్ష్మీనారాయణ మిశ్ర నాటక్ ఏంటది? वितस्ता की लहरें. सही उत्तर
वितस्ता की लहरे, వితస్తా కి లహరే. సరైన ఆన్సర్ వితస్తాకి లహరే. ఓకేనా? కామన్ గ్రూప్లో తీసేస్తాంలేండి, లింక్ పెట్టేయంలేండి. సరదాగా వచ్చేసి కెమెరాలు ఆన్ చేసేసుకొని కూర్చుంటున్నారు అంతే, నోట్స్ రాయకుండా. సీరియస్నెస్ తగ్గిపోయింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చదువుతారులేండి. ఓకేనా? कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में ఎవరి రచన? నెక్స్ట్ कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में రచన कौन, ఎవరి రచన? కబీరా కడా బాజార్ మే ఎవరి రచన? కబీరా కడా బాజార్ మే ఎవరి రచన? భీష్మ సాహని. భీష్మ మనం ఈ పేరులోనే ఉంది, భీష్మ సాహని ఈ పేరులోనే ఉంది కదా కబీర్. ఇదేంటంటే కబీర్ సాహెబ్ కే నిర్భీక్ సత్యాన్వేషి ప్రఖర్ వ్యక్తిత్వ కో చిత్రిత్ కియా గయా హై. అంటే కబీర్ యొక్క క్యారెక్టరైజ్ రిలేటెడ్ భీష్మ షాహని, సారీ భీష్మ షాహని. ఇందులో వచ్చేసి కబీర్ యొక్క వ్యక్తిత్వ को चित्रित भीष्म शाहनी అయితే कबीर व्यक्तित्व संबंधित चित्रित किया है इसमें. ఇక్కడ मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మాతర్ లింక్, మాతర్ लिंक के प्रसिद्ध, मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर नील पंछी. మాంత్రలిక్ కే ప్రసిద్ధ నాటక్ బ్లూ బర్డ్ కా హిందీ రూపాంతర్ ఇన్ ది సెన్స్ లైక్ హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది నీల్ పంచి. రచనాకార్, ఈ నీల్ పంచి రచనాకార్ ఎవరు? క్వశ్చన్, నీల్ పంచి రచనాకార్ ఎవరు? ప్రసిద్ధ నీల్ పంచ్ కే రచనాకార్ कौन? నీల్ పంచీకే రచనాకారు ఏంటంటే ఇంకా ఎవరు చెప్పలేదు. ఫాదిర్ కామిల్ బుల్కే. రచనాకారు వచ్చేసి ఫాదిర్ కామిల్, ఫాదిర్ కామిల్
बुल्के, फादिर कामिल बुल्के, ఓకేనా? फादिर कामिल बुल्के, ये ना मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का अनुवाद हिंदी में नीलपंछी नाम से किया है। नेक्स्ट, बेन जॉनसन के हास्य नाटक। नेक्स्ट वन, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के हास्य हास्य नाटक, बेन जॉनसन के हास्य नाटक दी दी फॉक्स, दी फॉक्स, दी फॉक्स हास्य नाटक, दी बेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स। అనదర్ వన్ నేమ్ ఫర్ దట్, ది ఫాక్స్ కి మరొక పేరు వాల్ పోనీ, వాల్ పోనీ। बेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वाल्पोनी, वाल्पोनी का हिंदी हिंदी रूपांतर कौन से नाम से किया है और उसके रचनाकार कौन है? ఇతని రచనాకారు పేరు వచ్చేసి మన భారతదేశంలో ధనుష్కోటి దగ్గర ఉన్నటువంటి దేవాలయం రామేశ్వరం, రామేశ్వర్ అయితే ఇంకా పూర్తి పేరు మీరు చెప్పాలి. రామేశ్వర్ రచనాకారులు ఎవరైతే రచిస్తారో వారి గురించి చెప్తున్నాం. ఆ రచన రచించిన వాళ్ళు రామేశ్వర్ ప్రేమ్, రామేశ్వర్ ప్రేమ్, ఓకేనా? రామేశ్వర ప్రేమ్ ఇతను రచించిన రచన పేరు వచ్చేసి లోమ్డ్ వేష్, లోమ్డ్ वेश। रचनाकार कौन है? रामेश्वर प्रेम, रामेश्वर प्रेम, रामेश्वर प्रेम। మీ క్వశ్చన్ తెలుసునా? రంగనాథ్ కి వాపసి ఒక రచన ఉందండి. రంగనాథ్ కి వాపసి, రంగనాథ్ కి వాపసి, రంగనాథ్ కి వాపసి ఇది వచ్చేసి ఇయర్ 1982, సరేనా? రంగనాథ్ కి వాపసి 1982 ఇయర్స్. ఇది వచ్చేసి రచించింది ఎవరు చెప్పగలరా? దీని యొక్క రచన ఎవరు చేశారు? ఎస్, చాట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు సడన్గా ఆన్సర్స్ రావట్లేదు? రంగనాథ్కి వాపసి, గిరీష్ రస్తోగి. దీని యొక్క రచనాకారు ఎవరంటే గిరీష్ రస్తోగి, గిరీష్ రస్తోగి రచనాకార్. అయితే ఈ రంగనాథ్ కి వాపసి దేని ఆధారంగా రచించబడినది? శ్రీలాల్ ఏంటి? శ్రీలాల్ శుక్ల के श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास क्या है? श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के रूपांतरण है।
इसका నాట్య రూపాంతరం రంగనాథ్ కి వాపసి. అర్థమైందండి? రంగనాథ్ కి వాపసి. ఇక్కడ ఇది రాగ్ దర్బారీ యొక్క రూపాంతరం. ఎవరు రాశారు? గిరీష్ రస్తోగి. గిరీష్ రస్తోగి గారు రచించదను. గిరీష్ రస్తోగి గారి మరి యొక్క 2 మౌలిక్ నాటక్ ఉన్నాయండి. గిరీష్ రస్తోగి గారి మౌలిక్ నాటక్. గిరీష్ రస్తోగి. గిరీష్ రస్తోగి मौलिक नाटक. गिरीश रस्तोगी मौलिक नाटक 2 ఎన్ని ఉన్నాయండి? 2. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అసురక్షిత్. ఇది వచ్చేసి 1982 ఈష్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ తర్వాత असुरक्षित. असुरक्षित ఒకటి. తర్వాత మరొకటి ఏంటి? ముజే మత్ మారో. నన్ను కొట్టవద్దండి. ముజే మత్ మారో. గిరీష్ రస్తోగి మౌలిక్ నాటక్ అసురక్షిత్ 1982లో. నెక్స్ట్ ముజే మత్ మారో. ఇంతకు ముందు మనం చెప్పింది రంగనాథ్కి వాపసి. ఇది వచ్చేసి శ్రీలాల్ శుక్లకే ఉపన్యాస్ రాగ దర్బారీకి నాట్య రూపాంతరణ. బాగా ఎందుకు దాన్నే ఫస్ట్ మనం చెప్పామని అంటే దాని ద్వారా తను బాగా ఫేమస్ అయ్యారనమాట. నేమ్ తను ఫేమస్ అయ్యారు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. సో దానివల్ల తను బాగా ఫేమస్ అయ్యారనమాట. నెక్స్ట్ గో ఆస్. గో ఆస్ 1967 ఈస్ట్లో రచించినది. గో ఆస్ 1967 ఈష్. 1967 ఈస్. ओके ना? गो आस. ये रचनाकार कौन है? यह नाटक के रचनाकार. गो आस नाटक के रचनाकार कौन है? गो आस नाटक के रचनाकार. ఎస్ ఆన్సర్ రావాలండి. వారణాసి దాని యొక్క మరొక పేరు ఏంటండి? మరొక పేరు వారణాసి యొక్క మరొక పేరు కాశీ కదండి? ఎస్ ఆర్ నో? కాశీనే కదా? ఇక్కడ అతని పేరు కూడా అంతేనండి. ఏంటంటే काशीनाथ सिंह नाटक रचनाकार. यह नाटक के रचनाकार काशीनाथ सिंह. काशीनाथ सिंह. काशीनाथ सिंह సరేనా? ఇక్కడ భువనేశ్వర్ ప్రసాద్ గారి యొక్క లఘు నాటక్ 1938లో ఇది హన్స్ పత్రికలో పబ్లిష్ అయిందండి. భువనేశ్వర్ ప్రసాద్కి లఘు నాటక్ క్యా హై? భువనేశ్వర్ ప్రసాద్కి మీరు ఆలోచించడానికి నేను ఓరల్గా చెప్పేస్తున్నాను. భువనేశ్వర్ ప్రసాద్. భువనేశ్వర్
भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक, भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक क्या है? ఊసర్. భువనేశ్వర్ ప్రసాద్ కే లఘు నాటక్. ఇది వచ్చేసి మనకు హన్స్ పత్రికలో, హన్స్ పత్రికలో ఎప్పుడు ఏరండి? 1938, 1938లో పబ్లిష్ చేశారనమాట. 1938 పబ్లిష్ చేశారు. సరేనా? భువనేశ్వర్ ప్రసాద్ కే లఘు నాటక్ ఊసర్ హై. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు టంగ్ ట్విస్టర్ లాంటి కొన్ని విషయాలు చాలా సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిందేంటి? భారతేందు, 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 భారతేందు కృత్ ఒక రచన ఏంటి? భారతేందు గారి రచన ఏంటి? అంధేర్ నగరి కదా, అంధేర్, అంధేర్ నగరి. ఓకే, ఈ అంధేర్ నగరిని అనుసరిస్తూ ఒకరేమో ఏం చేశారంటే మహా అంధేర్ నగరి ఒకరు రాశారు. దాని తర్వాత అతి అంధేర్ నగరి, మరొకటి ఏంటి? అతి అంధేర్ నగరి రచనలు చేశారు. సరే, మీకు గుర్తు ఉంటే ఈ అంధేర్ నగరి గురించి బాగా తెలుసు కదండి మ్యాక్సిమం అందరికీ. సో చెప్పగలరా? భారతేందు కృత్ అంధేర్ నగరి కే అనుకరణ్, అనుకరణ్ అని పెట్టేద్దాం, అనుకరణ్. ఓకే, మహా అంధేర్ నగరి, నెక్స్ట్ అతి అంధేర్ నగరి, ఇలాగా రెండు. ఎవరు రాశారు? మహా అంధేర్ నగరి ఎవరు రాశారు? అతి అంధేర్ నగరి ఎవరు రాశారు? దీంతో మనం క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాం. మీరు తెలుసుకొని చెప్తారా, రేపు చెప్తారా, లేదు ఇప్పుడే రాయాలా? ఓకే, ఇప్పుడే రాసిస్తాను. మహా అంధేర్ నగరి వచ్చేసి ఎవరు రాశారంటే పండిట్ విజయ్ దత్ త్రిపాఠి, పండిట్ విజయ్ దత్ త్రిపాఠి. पंडित विजय दत्त त्रिपाठी, पंडित विजय दत्त, पंडित विजय दत्त त्रिपाठी. सेकंड अति अंधेर नगरी, अति अंधेर नगरी. ఇవి రెండు నాటకే అండి, మళ్ళీ అందులో డౌట్ ఏం లేదు. పండిట్ దేవి దత్త శర్మ, పండిట్ దేవి దత్ శర్మ, పండిట్ దేవి దత్ శర్మ. ఈ రెండు క్లాసెస్ని మార్నింగ్ 5 o'clock అప్డేట్ చేసేస్తాను, సరేనా? సో ఈ అప్డేట్ చేసిన వాటిని మీరు ఏం చేయాలంటే రేపు మార్నింగ్ కూడా ఒకసారి చూడాలి. ఏం చేస్తున్నారంటే మనం ఫినిష్ చేసేస్తున్నాము, సరేనా?